Dear Bapu, I am writing this letter to say how you evoke the sign of inspiration in me. I respect you for great respect for writing a letter to follow love and peace. My respect towards you has increased since I decided to write about you. You are a role model not only for me, rather to millions of others who are inspired by you. Your principles and ideas are still alive after 30th January 1948. You have inspired many people worldwide to follow Ahimsa. The world has a huge mark of respect towards you, and for that I wish you were alive today to see this. You left this world, or rather were mercilessly snatched from us years ago, even before my father was born. So it is sure that I never got to meet you, but my grandfather, who had seen and heard you twice, told you often. We would try to imagine you with the description he gave. वो पतले दुबले थे लेकिन तेज चलते थे. He was lean and thick but still walked briskly. My grandfather would speak, but do not get misled by his frail frame. Gandhi was a man of steely determination. I thank you for all the movements and principles that made our country to be free from Britishers. My letter to you doesn't stop here. The principle of non-violence is a great principle that brings safety and world peace. Wars are not the solution to any kind of problem, and these are my views that have been inspired by you. I'll be glad if the rest of the world will have the same mindset as subjected by you. I might not be an average Gandhian. After all, I don't wear khadi, but I do think of myself as a Gandhian, and the reason I have presented here below. Because I believe in self-reflection. To me, the greatest quality of Bapu was the fact that his whole life was an experiment of self-improvement. He explored almost every fact of his personality, striving to make himself a better person than who he was. Even if he made many mistakes, still he continued to take out the best of him as he was only human. Because I believe in non-violence, Bapu's ideas of non-violence is mostly illustrated with his peaceful resistance against India's British colonizers. But for him, non-violence was a far all-embracing concept. This includes thoughts through the actions and even through words. He identified that the smallest, careless act could hurt someone somewhere. It is 152 years to the day since Gandhiji was born, more than 62 years since he died. But when I need inspiration in this modernistic time, I often turn to the little old man. His ideas are only ideals in our torn world. But truth be told, they never cease to give me hope in the hopeless world. And that's why I'm a Gandhian. Yours affectionately, Vishwajit. A Gandhi Jayanti bottle art. The materials I have used here are
paint, bottle, A4 paper, and a painting brush. And these are some of my crafts. Hope you like it. Thank you. ഞാനിവിടെ ഒരു ചർക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്കിനി ഒട്ടിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതേപോലെ വേറൊന്നും കൂടെ ഒട്ടിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ 2 ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകളും ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ 2 സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അകത്തൂടെയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടിക്കാം. ഇതേപോലെ ഈ 6 വശങ്ങളിലും ഈ കാണുന്ന ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കുകൾ ഒട്ടിക്കാം. ആ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് 2 വശത്തും ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതേ നീളത്തിലുള്ള 6 കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇതുപോലെ 3 എണ്ണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കുക. ഇതുപോലെ 2 എണ്ണം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ചർക്കയിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ചർക്കയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചർക്കയിൽ നൂലും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്കി വെക്കാം. Today I'm here to speak a few words about Gandhi Jayanti. On 2nd October, we celebrate Gandhi Jayanti every year. This is our 3rd important national festival. Gandhiji was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. His birthday is observed as the International Day of Non-Violence. He was one of the renewed leaders of India's independence movement. In South Africa, 1940, he got the title Mahatma. People fondly called him Bapu and Gandhiji with love. He taught us to be honest and truthful. Truth and non-violence was his only tools to defeat the British rule. He was a great person who struggled a lot and played a significant role in the achievement of freedom for India from the British rule. He is still remembered among us as the symbol of peace and truth. എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണ കഥയിലെ ഗാന്ധിജിയുടെ കുട്ടിക്കാലം. രാജസ്ഥാനി കോടതിയിലെ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്റെ അച്ഛൻ പോർബന്ദർ വിട്ട് രാജ്കോട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം 7 വയസ്സായിരിക്കണം. അവിടെ എന്നെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. അക്കാലം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ കൂടി ഓർക്കുന്നു. പോർബന്ദറിലെ പോലെ അവിടെയും എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സംഭവരഹിതമായി നടന്നു. ഞാനൊരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്നിരിക്കണം. ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സബർബൻ സ്കൂളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഹൈസ്കൂളിലേക്കും ഞാൻ പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് 12 വയസ്സായിരുന്നു. ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എന്റെ അധ്യാപകരോടോ സഹപാഠികളോടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു നാണം കുടുങ്ങിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരോടും കൂട്ടുകൂടാതെ കഴിച്ചു. എന്റെ പാഠങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു കൂട്ടുകാർ. കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളിലെത്തുക, ക്ലാസ് വിട്ടാലുടൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുക, ഇതായിരുന്നു എന്റെ ശീലം. ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓടുകയായിരുന്നു. കാരണം ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുക എനിക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലേറെയായിരുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുമോ എന്ന ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൈസ്കൂളിലെ എന്റെ ആദ്യ വർഷം പരീക്ഷാ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്താൻ തക്കതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്പെക്ടർ മിസ്റ്റർ കെയിൽസ് പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിരുന്നു. അക്ഷരജ്ഞാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് 5 വാക്കുകൾ തന്നു. അവയിലൊന്ന് കെറ്റിലായിരുന്നു. ഞാനത് തെറ്റിച്ചു. അധ്യാപകൻ എന്റെ അടുത്തെത്തി ബൂട്ട്സിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് അടയാളം കാണിച്ച് എന്റെ തെറ്റു തിരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അടുത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റിൽ നോക്കി സ്പെല്ലിംഗ് ശരിക്കെഴുതാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്റെ ധാരണ കോപ്പി അടിക്കാതെ നോക്കാനാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു. ഞാനൊഴികെ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിക്കാതെ എല്ലാ വാക്കും എഴുതിയതായി കണ്ടു. ഞാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയായി. എന്റെ വിഡ്ഢിത്തം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ ആ അധ്യാപകൻ പിന്നീട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഫലമുണ്ടായില്ല. കോപ്പിയടി എന്ന കല എനിക്കൊരിക്കലും അഭ്യസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഈ സംഭവം എന്റെ അധ്യാപകനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് യാതൊരു കുറവും വരുത്തിയില്ല. മൂത്തവരുടെ തെറ്റുകൾ കാണാൻ ജന്മന എനിക്ക് കണ്ണില്ലായിരുന്നു. ഈ അധ്യാപകന്റെ മറ്റു പല വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള എന്റെ ബഹുമാനം അതേപടി നിലനിന്നു. എന്തെന്നാൽ മുതിർന്നവരുടെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കാനാണ്, അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ പരിശോധിക്കാനല്ല ഞാൻ ശീലിച്ചിരുന്നത്. ഇതേ കാലത്തുണ്ടായ വേറെ 2 സംഭവങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്തെങ്കിലും വായിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും അധ്യാപകനെ വഞ്ചിക്കുന്നതും എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്നന്നത്തെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. I am Mohandas Karamchand Gandhi. I believe in non-violence, peace and truth. According to me, a good man is the friend of all. Notice my God. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. The future depends on what you do today. Where is love, there is life. Educational system proposed by Mahatma Gandhi is called as basic education. He mainly aims at the education in mother tongue and asked for the activity-centered education to make the children skilled and independent, to construct small, self-reliant communities with its ideal citizens. സമാധാനത്തിലേക്ക് ഒരു പാതയില്ല, സമാധാനമാണ് പാത. ദുർബലർക്കൊരിക്കലും ക്ഷമിക്കുവാനാവില്ല. ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ശക്തരുടെ ഗുണമാണ്. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവി. എന്റെ ശരീരത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് തടവിലാക്കാം, മനസ്സിനെ സമ്മതിക്കുവാനാവില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. കോപം അഗ്നി പോലെയാണ്, നാശമുണ്ടാക്കിയതടങ്ങൂ. സത്യം വേറൊരു വാക്കല്ല, ജീവിതം മുഴുവനും സത്യമാക്കി തീർക്കണം. കണ്ണിന് കണ്ണാണെങ്കിൽ ലോകം അന്ധതയിലേക്ക് പോകും. ഞാനൊരു പടയാളിയാണ്, സമാധാനത്തിന്റെ പടയാളി. സത്യമാണ് എന്റെ ദൈവം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നേതാവ് വഴികാട്ടി, സത്യത്തെ ഞാൻ മുറുക്കി പിടിക്കും. എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു വളരൂ. The need of the moment is not one religion, but mutual respect and tolerance of the devotees of the different religions. Mahatma Gandhi visions for India was of a country where Hindus, Muslims, Sikhs and Christians were all treated equally. കണ്ണട വച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തിനിട്ട് നമുക്ക് നാടിനെ നേടിത്തന്നു നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. കണ്ണട വച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തിനിട്ട് നമുക്ക് നാടിനെ നേടിത്തന്നു നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. നല്ല മാറ്റം ചെയ്യാനും നല്ല വായനക്കാനും നമ്മോ ഓതുകയാണപ്പൂപ്പൻ. കണ്ണട വച്ചിട്ട് പടിയും കുത്തിനിട്ട് നമുക്ക് നാടിന് നേടിത്തന്നു നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ.